Good afternoon. Can you see the PPT? Vinila, can you see the presentation? Okay. Is there? Okay. All right. Thank you. So today we will continue this ridge regression topic. In previous class we have discussed about some of the topics which are related to ridge regression. The topics were overfitting, underfitting, bias, and variance. I hope you still remember these topics because understanding these topics will help in understanding the regression topic, also ridge regression topic. Let me quickly give you brief introduction about these topics, then I will continue with the ridge regression part. Okay, so coming to the overfitting, firstly we should understand that in machine learning each and every data, whether it is in uh, pictures format, text format, or whatever the format, they are represented in the form of vectors. Okay, so if we plot them in a two dimensional graph, so the data looks like this. So you should first understand this topic. Okay, I already told you that when you plot the tabular data, which is in this form, tabular data into a graph, it looks like this. Understand? Now, what is the use of plotting data or text data or whatever the data in the graph, in the form of graph? So the use here is it is very easy to understand and it is very easy to analyze the problem, and we can get a quick solution when you plot the data in the form of a graph. సో టేబులర్ ఫామ్లో ఉన్న డేటాని మనం గ్రాఫ్లోకి కన్వర్ట్ చేసుకోవాల్సిన అవసరం ఏంటి? ఇది ఫస్ట్ ప్రాబ్లం. ఫస్ట్ అదండి. మనకి నార్మల్‌గా మెషిన్ లెర్నింగ్‌లో మనకి డేటా అనాలిసిస్ అనేది ఇలాంటి టేబులర్ ఫామ్‌లో ఉన్న డేటా సెట్స్ మీద జరుగుతుంది. సో, ఈ ప్రాబ్లమ్‌ని మనము అనలైజ్ చేయాలి. డేటాని మనం అనలైజ్ చేయాలంటే దాన్ని ఒక గ్రాఫ్ రూపంలో మనం ప్లాట్ చేసుకుంటే మనకి ఈజీగా దాన్ని అర్థం చేసుకోవడానికి అవుతుందనమాట. ఓకే. సో, ఈ టేబుల్‌లో ఉన్న డేటాని మనము ఒకవేళ పాయింట్స్ లాగా మనం కన్సిడర్ చేస్తే మనకి గ్రాఫ్‌లో ఇలా కనిపిస్తాయి డాట్స్. ఆల్రైట్. సో, ఈ డేటా మీద మనము లేదా అనాలిసిస్ చేసి దాని తర్వాత మనం దాన్ని బేస్ చేసుకొని ఒక మెషిన్ లెర్నింగ్ మోడల్ మనం డిజైన్ చేస్తాం. అది మన ప్రైమరీ గోల్. సో, సో, ఒక మోడల్‌ని మనం ట్రైన్ చేయాలి అంటే డేటాని మనం 2 కేటగరీస్ కింద మనం డివైడ్ చేయాలని చెప్పాను. ఒకటి ట్రైనింగ్ డేటా, ఇంకోటి టెస్ట్ డేటా. ఆల్రైట్. సో, ఇందులోనే మనకి ట్రైనింగ్ డేటా, టెస్ట్ డేటాగా మనం డివైడ్ చేసుకొని కొంచెం డేటాను ఉపయోగించి మనం రాసుకున్న అల్గోరిథంని ట్రైన్ చేస్తాం. దాన్ని మోడల్ అంటారనమాట. మోడల్‌ని ట్రైన్ చేస్తాం. ట్రైన్ చేసిన తర్వాత అది పర్ఫెక్ట్‌గా పనిచేస్తుందా లేదా అనేది ఆహ్, చెక్ చేయడానికి టెస్ట్ డేటాని మనం యూజ్ చేస్తాం అనమాట. సో, బేసిక్‌గా ట్రైనింగ్ డేటాకి, టెస్ట్ డేటాకి ఉన్న తేడా ఏంటి అంటే మీకు ఆల్రెడీ చెప్పాను నేను. ఒక టేబుల్‌లో మనకి కాలమ్స్ ఉంటాయి. కాలమ్ 1, కాలమ్ 2, కాలమ్ 3 అండ్ దానికి సంబంధించిన అవుట్‌పుట్ ఉంటుంది. సో, ట్రైనింగ్ డేటాలో మనం మొత్తం టేబుల్‌ని కన్సిడర్ చేస్తాం. అంటే అన్ని కాలమ్స్‌ని కన్సిడర్ చేస్తాం. అట్రిబ్యూట్స్‌ని, వాటికి సంబంధించిన అవుట్‌పుట్ లేదా లేబుల్‌ని. అంటే ఆ మోడల్ అనేది ట్రైన్ అవ్వటానికి ఓకే. ఇవి ఇన్‌పుట్స్ ఉంటే ఇది అవుట్‌పుట్ అని తెలుసుకోవడానికి. Now, while we are performing testing, we don't give the last column, output column. We don't give it, but we test the model whether it is predicting the output correctly or not by simply giving the attributes. So while we are testing the model, we simply give the column C1, C2, C3 and check whether it is predicting the output correctly or not. So that this is what happens in testing. Right. So if you properly train the model, then it automatically increases the prediction accuracy. Now coming to the overfitting.
Suppose this part we have used, or this part of data we have used to train the model. Okay, so these are the some data points, and we use these data points to train the model. All right, now the model is prepared based on this data, or the model is trained based on this data. Now if you see, the remaining part is far away from the this line, whatever the line, this is the best fit line. Okay, it is far away from this data point. So what I'm trying to say is that we should draw a line, a best fit line, which is in minimum distance to all the data points. సో మనం ఒక లైన్ డ్రా చేసినట్లయితే ఆ లైన్ అనేది ఎలా ఉండాలంటే ఉన్న డేటా పాయింట్స్ అన్నిటికీ మినిమం డిస్టెన్స్ లో ఉండాలి. అర్థమవుతుందా? సో ఇప్పుడు మీరు ఇక్కడ ఈ ట్రైనింగ్ డేటాలు మీరు ట్రైన్ చేశారు, అర్థమైందా? సో ఇక్కడ మనం ఒక లైన్ డ్రా చేసామనుకోండి, మెషిన్కి మనము ఈ డేటాని ఇచ్చినట్లయితే టెస్ట్ చేయడానికి అది కరెక్ట్గా ప్రిడిక్ట్ చేస్తుంది, ఎందుకంటే ఈ డేటాని మనం యూజ్ చేసాం కాబట్టి. ఇప్పుడు మీరు చూసుకున్నట్లయితే ఈ డేటాని మనం యూజ్ చేయలేదు ట్రైనింగ్ చేయడానికి. సో ఒకవేళ నేను ఫ్యూచర్లో ఈ డేటాని నేను మెషిన్కి ఇచ్చాను అనుకోండి టెస్ట్ చేయడానికి, అర్థమైందా? అప్పుడు అది యాక్యురేట్గా ప్రిడిక్ట్ చేయగలుగుతుందా? చేయలేదు, ఎందుకంటే దానికి ఇచ్చిన ట్రైనింగ్ ఎక్కడ ఉంది, మొత్తం కూడా ఇక్కడ మాత్రమే కాన్సన్ట్రేట్ అయ్యిందనమాట. సో దీంట్లో నుంచి ఏదైనా శాంపిల్ ఇచ్చి టెస్ట్ చేస్తే అది పర్ఫెక్ట్గా పనిచేస్తుంది, కానీ ఈ బయట ఏవైతే ఉందో దాన్ని మనం ఇస్తే మాత్రం అది మనకి 100% లేదా ఎక్కువ యాక్యురేట్గా మనకి ప్రిడిక్ట్ చేయలేదన్నమాట. సో వై? బికాస్ ద the overall concentration is done on this part, right? సో ఎక్కడైతే మనకి ట్రైనింగ్ డేటాలో మనకి పర్ఫెక్ట్గా ఏమంటారు, మనం యూజ్ చేసిన శాంపుల్ ఏదైతే ఉందో ట్రైనింగ్ డేటాకి, సో అక్కడ దాని పర్ఫార్మెన్స్, మోడల్ యొక్క పర్ఫార్మెన్స్ ఎక్కువగా ఉండి, సో దాన్ని 100% అనుకుందాం, ఎక్కువగా ఉండి టెస్ట్ చేసినప్పుడు దాని పర్ఫార్మెన్స్ తక్కువగా ఉంటే, లో ఉంటే, దాన్ని మనం ఓవర్ ఫిట్టింగ్ అంటాం అనమాట. సో ఇక్కడ తీసుకున్న ఎగ్జాంపుల్ ఇది ఓవర్ ఫిట్. ఎందుకంటే ట్రైనింగ్ డేటాలో అది మనము ఒకవేళ ట్రైనింగ్ డేటా అనే టెస్ట్ చేయడానికి ఉపయోగించామనుకోండి, ఖచ్చితంగా అది 100% మనకి రిజల్ట్స్ ఇస్తుంది, లేదా అట్లీస్ట్ 90 to 100% రిజల్ట్స్ ఇస్తుంది, యాక్యురసీ ఇస్తుంది. వై? బికాస్ ద సేమ్ డేటా వాజ్ యూస్ టు ట్రైన్ దట్ మోడల్, right? But when I use some samples which are out of this boundary, or which are not related to this part, అప్పుడు అది దాని యొక్క పర్ఫార్మెన్స్ అనేది తగ్గిపోతుంది అన్నమాట. సో వీ కాల్ ఇట్ యాజ్ ఓవర్ ఫిట్టింగ్. సో దిస్ ఈజ్ ఓవర్ ఫిట్టింగ్ టు ద ట్రైనింగ్ డేటా. నౌ కమింగ్ టు ద అండర్ ఫిట్టింగ్. అండర్ ఫిట్టింగ్ అంటే ఏంటంటే మనకి ట్రైనింగ్ డేటాని మనము టెస్ట్కి ఉపయోగించిన, అంటే ట్రైనింగ్ ఇది ఏ డేటాతో అయితే మనం ట్రైన్ చేసామో అదే డేటాని మనం టెస్టింగ్కి ఉపయోగించినప్పుడు, ఆ సందర్భంలో మనకి లో యాక్యురసీ వచ్చినప్పుడు, ఇంకోటి వేరే బయట నుంచి తీసుకొచ్చిన శాంపిల్, అంటే నాట్ ఫ్రమ్ ద ట్రైనింగ్ డేటా, మనం వేరే శాంపిల్స్ ఇచ్చినప్పుడు కూడా అది దాని యొక్క పర్ఫార్మెన్స్ లో ఉన్నప్పుడు, అంటే బోత్ ట్రైనింగ్ డేటాని అండ్ అదర్ డేటాని, టెస్ట్ అని చెప్పను కానీ అదర్ డేటాని, ఏదే అదర్ దాన్ దిస్ ట్రైనింగ్ డేటాని, సో రెండింటిని నేను ఉపయోగించి దాని మోడల్ని టెస్ట్ చేసినప్పుడు, రెండు కేసెస్లో ఒకవేళ దాని యొక్క పర్ఫార్మెన్స్ లో అయిందనుకోండి, దాన్ని నేను అండర్ ఫిట్టింగ్ అంటాను అనమాట. నార్మల్గా మనం అండర్ ఫిట్టింగ్ అంటాం. సో దట్ మోడల్ ఈజ్ అండర్ ఫిట్టింగ్ ఫర్ ట్రైనింగ్ డేటా యాజ్ వెల్ యాజ్ ద టెస్ట్ డేటా. సో ట్రైనింగ్ డేటా శాంపిల్స్ని ఉపయోగించినప్పుడు దాని యొక్క పర్ఫార్మెన్స్ బాగా ఉంటే దాన్ని ఓవర్ ఫిట్టింగ్ అంటాం. అదే మనం అవుట్ సైడ్ డేటా తీసుకొచ్చి దాన్ని టెస్ట్ చేసామనుకోండి, సో అదర్ దాని ట్రైనింగ్ డేటా, దాని లో ఉంటే మాత్రం మనకి ఆ మోడల్ మనం యాక్సెప్ట్ చేయలేం. ఎందుకంటే మన మోడల్ ఎలా ఉండాలంటే ఫ్యూచర్లో మనం ఇవ్వబోయే శాంపిల్స్ కూడా అది యాక్యురేట్గా అనలైజ్ చేసి మనం ప్రిడిక్ట్ చేసే విధంగా మనకి శాంపుల్ ఉండాలి. సో ల్యాబొరేటరీలో అది పర్ఫెక్ట్గా పనిచేసి
దాని తీరా ఎక్స్పెరిమెంటల్ ఇంప్లిమెంటేషన్ దగ్గర తీసుకెళ్లేసరికి అది ప్రాపర్గా పనిచేయలేదు అనుకోండి, ఆ మోడల్ కానీ ఆ మెషిన్ కానీ లేకపోతే ఏదైనా కానీ ఆ మార్కెట్లో సస్టైన్ అవుతుందా? అంటే నువ్వు ఎక్స్పెరిమెంట్ చేసేటప్పుడు మాత్రం రిజల్ట్స్ బ్రహ్మాండంగా వచ్చినాయి, కానీ నువ్వు అది మార్కెట్లో లాంచ్ చేసినప్పుడు అది అది పర్ఫెక్ట్గా పనిచేయలేదు అనుకోండి. సో ఆ మోడల్ ఏంటంటే ఇట్ వాజ్ ఓకే విత్ యువర్ ఎక్స్పెరిమెంటల్ వాల్యూస్ ఆర్ వాట్ ఎవర్ ద డేటా, బట్ ఇట్ ఈస్ నాట్ ఓకే విత్ ద ఎక్స్టర్నల్ డేటా. సో ఆ సందర్భంలో మనం దాన్ని ఓవర్ ఫిట్టింగ్ అంటున్నాం. ఒక మోడల్ మీ ల్యాబ్లో ఎక్స్పెరిమెంట్ చేసినప్పుడు కూడా ఒక మోడల్ అనేది పర్ఫెక్ట్గా నీకు రిజల్ట్స్ ఇవ్వలేదు, యాక్యురసీ అనేది పెరగలేదు, లేదా యాక్యురసీ లో యాక్యురసీ వస్తుంది, బయట లాంచ్ చేసినప్పుడు కూడా దానిలో యాక్యురసీ లో యాక్యురసీ వస్తుంది అనుకోండి, దాన్ని అండర్ ఫిట్టింగ్ అంటాం అనమాట. ఓకే, ఐ హోప్ యూ అండర్స్టూడ్ నౌ ఓవర్ ఫిట్టింగ్ అండ్ అండర్ ఫిట్టింగ్. నౌ కమింగ్ టు ద బయాస్. ఓకే, లెట్ మీ క్విక్లీ ఫినిష్ దీస్ టూ. బయాస్ అంటే ఏంటంటే, ఇప్పుడు ఈ లైన్ ఉంది చూసారా, ఈ లైన్ మనము మీకు గుర్తుండొచ్చు, మీన్ లీస్ట్ స్క్వేర్ మెథడ్ ఒకటి యూజ్ చేస్తాం మనం లీనియర్ రిగ్రెషన్లో. మీన్ లీస్ట్ స్క్వేర్ అంటే ఏంటంటే, ఒక లైన్ మనము డ్రా చేయాలి. ఆ లైన్ ఎలా ఉండాలి అంటే, ఏవైతే డేటా పాయింట్స్ దాని చుట్టూ ఉన్నాయో దానికి తక్కువ డిస్టెన్స్లో ఉండాలి. నేను ఇందాక చెప్పాను కదా, దాన్ని మనం ఏమంటాం అంటే లీస్ట్ స్క్వేర్స్ అంటాం అనమాట. లీస్ట్ స్క్వేర్స్ అని ఎందుకు అంటామంటే, ఆ, ఈ లైన్ మనం పొజిషన్ చేంజ్ చేసుకుంటూ వస్తుంటాం కింద నుంచి పైకి ఇక్కడ. సో ఒక బెస్ట్ ఫిట్ పొజిషన్ దగ్గర ఆపుతాం. సో ఆ లైన్ ఇట్లా డ్రా చేస్తున్నాను నేను. సో ఇక్కడ నుంచి మీరు ఒకవేళ ఇదే మన డేటా రేంజ్ అనుకుందాం, దీని డిస్టెన్స్ దీని డిస్టెన్స్ దీని డిస్టెన్స్ దీనిది 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 మీరు మెజర్ చేశారు. సో దీనికి డిస్టెన్స్ మెజర్ చేసిన తర్వాత వీటికి స్క్వేర్స్ కనుక్కోవాలి. సపోజ్ దీని నుంచి దీని డిస్టెన్స్ 2 అనుకుంది అనుకోండి, 2 స్క్వేర్ అంటే 4. సో అదేవిధంగా దీని డిస్టెన్స్ క్యాలిక్యులేట్ చేసి స్క్వేర్ చేశారు. సో అది 2 అనుకుందాం, 1 అనుకుందాం. ఓకే, ఇంకో స్క్వేర్ చేశారు, అది 9 అనుకుందాం. సో ఇలా స్క్వేర్ చేసినప్పుడు ఒక దీని మీన్ వాల్యూ తీయాలి. మీన్ వాల్యూ తీసినప్పుడు సపోజ్ ఒక వాల్యూ వచ్చింది అనుకుందాం 10 అందాజ. ఇప్పుడు ఈ లైన్ ఉంది చూసారా, ఈ లైన్కి కూడా సేమ్ బేస్ చేసుకొని డిస్టెన్సెస్ కనుక్కుంటాం మనం ఆ పాయింట్కి, డేటా పాయింట్స్కి. దీన్ని స్క్వేర్ చేసి దాన్ని స్క్వేర్ చేసిన వాటికి మీన్ వాల్యూ కనుక్కొని, మీకు తెలుసు కదా మీన్ ఎలా కనుక్కోవాలో, సో యావరేజ్ ఎట్లా కనుక్కోవాలో, తీసుకున్నప్పుడు ఒక వాల్యూ వస్తుంది. సపోజ్ 12 అనుకుందాం, రైట్. సో మీరు ఈ రెండు లైన్స్లో ఒకదానికి 10 వాల్యూ వచ్చింది, ఒక 12 వాల్యూ వచ్చింది. ఏదైతే మినిమం వాల్యూ ఉందో ఆ లైన్ మాత్రం కన్సిడర్ చేస్తాం, బెస్ట్ ఫిట్ లైన్గా కన్సిడర్ చేస్తాం అనమాట. అంటే ఈ లైన్ మనం తీసుకున్నట్లయితే ఆ లైన్ నుంచి ఏవైతే డేటా పాయింట్స్ ఉన్నాయో అన్నీ కూడా మినిమం డిస్టెన్స్లో ఉన్నాయి. దేంతో కంపేర్ చేస్తే, ఈ సెకండ్ లైన్తో కంపేర్ చేస్తే. ఫస్ట్ లైన్కి సెకండ్ లైన్ చూస్తే మీన్ వాల్యూ తక్కువగా ఉంది. సో ఆ లైన్ మనం బెస్ట్ ఫిట్ వాల్యూ తీసుకుంటాం అండ్ దాన్ని బేస్ చేసుకొని మనం మోడల్ని ట్రైన్ చేస్తాం అనమాట. ఇది గుర్తుపెట్టుకోండి. అంటే ఈ ఈక్వేషన్ y = mx + c మీకు గుర్తుండొచ్చు కదా. సో ఈ లైన్ యొక్క ఇదనమాట. సో ఆ స్లోప్ వాల్యూ, ఆ ఇంటర్సెప్షన్ వాల్యూ అవి తీసుకొని వాటిని బేస్ చేసుకొని మనం మోడల్ని మనం ట్రైన్ చేస్తాం అనమాట. సో అంటే మోడల్ని ట్రైన్ చేస్తే దీని అర్థం ఏంటంటే, మోడల్ అనేది ఎక్కువ మంచిగా ట్రైన్ అవుతుంది ఎప్పుడు ఈ లైన్ మనం కన్సిడర్ చేసినప్పుడు, 1 లైన్ని. అదే 2 లైన్ యూజ్ చేసి కూడా మనం మోడల్ని ట్రైన్ చేయొచ్చు. అంటే ఈ డేటా శాంపిల్స్ ఇవి చేసుకొని చేయొచ్చు, కానీ దీనికి వచ్చినంత యాక్యురసీ అనేది నెంబర్ 2 లైన్కి రాదు. ఎందుకంటే మీరు ఇక్కడ చూసారు కదా, అన్ని డేటా పాయింట్స్ దీనికి దగ్గరలో ఉన్నాయి. అంటే ఏంటంటే దీని అర్థము అన్నిటిని మనము అనాలిసిస్ చేసేటప్పుడు అన్ని పాయింట్స్ ని కన్సిడర్ చేస్తాము అని అర్థం. ఏవేవైతే పాయింట్స్ దగ్గరగా ఉన్నాయో వాటిని మనము కవర్ చేయడానికి ఛాన్స్ ఉంటుంది కదా, దూరం ఉన్న పాయింట్స్ మనం కవర్ చేయలేం, లేదా అనాలిసిస్ చేయడం 100% అనాలిసిస్ చేయలేం అనమాట. సో మన మెయిన్ ఉద్దేశం అది, ఈ లైన్ ఏదైతే ఉందో అది ఆప్టిమం పొజిషన్ లో ఉండాలి. ఆప్టిమం పొజిషన్ అంటే ఏంటంటే వాటి యొక్క లీస్ట్ స్క్వేర్స్ వాల్యూస్ అనేవి, మీన్ వాల్యూ అనేది తక్కువగా ఉండాలన్నమాట వేరే లైన్స్ తో పోల్చినప్పుడు. సో ఈ లైన్ ని బేస్ చేసుకొని మోడల్ ని ట్రైన్ చేయడం జరుగుతుంది. సో ఇప్పుడు బయాస్ అనేది ఏంటంటే, ఒకవేళ ఇప్పుడు మనం ఇందాక తీసుకున్న లైన్ ఉంది, ఇప్పుడు ఇదే లైన్ అనుకుందాం. సో ఈ 1 లైన్ మీరు గమనించినట్లయితే ఈ ట్రైనింగ్ డేటాకి బెస్ట్ సూట్ అవుతుంది.
ఎందుకు ఎగ్జాక్ట్గా సెంటర్ నుంచి వెళ్తుంది కాబట్టి బెస్ట్ సూట్ అవుతుంది. కానీ ఒరిజినల్ డేటా ఎలా అసలు ఒరిజినల్ డేటా ఇది ఇదంతా ఒరిజినల్ డేటా, రైట్. ఇప్పుడు ఇది మొత్తాన్ని నేను కవర్ చేసినప్పుడు ఈ నెంబర్ వన్ లైన్ అనేది సెంటర్ నుంచి వెళ్తుంది అంటే వెళ్తుందా, వెళ్ళట్లే కదా, ఎక్కడో కార్నర్ ఉంది. ఇప్పుడు మీరు ఈ డిస్టెన్స్ మీరు మెజర్ చేసినట్లయితే ఎక్కువగా ఉంటుంది, వేరియన్స్ అనేది ఎక్కువగా ఉంటుంది కదా. సో అప్పుడు మీరు ఏం చేస్తారు, దీన్ని మీరు యూజ్ చేసి మోడల్ని ట్రైన్ చేయలేరు. ఎప్పుడు కూడా మనకి లైన్ ఎలా ఉండాలి, డేటా పాయింట్స్కి మధ్య సెంటర్ నుంచి వెళ్ళాలి, బెస్ట్ ఫిట్ అయి ఉండాలి. కానీ ఇప్పుడు మీరు మొత్తం డేటాని కన్సిడర్ చేసినప్పుడు అదేం చేస్తుంది, ఈ మీరు ఈ ఈ సర్కిల్ ఒక కార్నర్కి వెళ్తుంది అంతే, వీటిని కన్సిడర్ చేయట్లేదు. దాని అర్థం ఏంటంటే వీ కెన్ నాట్ కన్సిడర్ దిస్ లైన్ వన్ యాజ్ ద ఆప్టిమమ్ లైన్ టు ట్రైన్ ద డేటా. సో అప్పుడు మీరు ఏం చేయాలంటే దీనికి బయాస్ యాడ్ చేయాలి. బయాస్ అంటే ఏం లేదు, మనము నార్మల్గా తరాజు తెలుసు కదా మీకు, షాప్లో వాటిలో ఒకప్పుడు మెజర్మెంట్ చేస్తారు వీళ్ళు, రైట్. సో ఇక్కడ మనకి వెయిట్స్ వేస్తారు, ఇక్కడ మనకి ఐటమ్స్ వేస్తారు, రైట్. సో ఇవి రెండింటిని బ్యాలెన్స్ చేయడానికి సపోజ్ ఇది ఎక్కువ ఉంది అనుకుందాం, కిందకు ఉంది అనుకుందాం, ఇది కొంచెం కిందకు ఉంది అనుకుందాం, సారీ. సో దీన్ని బ్యాలెన్స్ చేయడానికి కోసం మీరు ఏం చేస్తారు, ఇక్కడ ఐటమ్స్ని ఒక్కొక్క ఐటమ్స్ని యాడ్ చేసుకుంటూ వెళ్తారు. ఎందుకని, దీన్ని లెవెల్ చేయడానికి. సో ఇవి ఇక్కడ కూడా మనం ఏం చేస్తాం, ఒక బయాస్ని యాడ్ చేస్తుంటాం అనమాట. ఎందుకు, ఈ లైన్ని మనం ఇక్కడున్న లైన్ని ఇక్కడ తీసుకురావడం కోసం. సో ఈ కార్నర్ లైన్ని మనం సెంటర్కి తీసుకురావడం కోసం మనం ఏం చేస్తాం, బయాస్ని యాడ్ చేస్తుంటాం. అంటే కొన్ని వాల్యూస్ని యాడ్ చేస్తున్నాం, సో దాట్ దిస్ లైన్ ఈజ్ ఆప్టిమమ్ ఫిట్ టు దిస్ హోల్ డేటా. అర్థమైంది కదా. సో ఆ బయాస్ యాడ్ చేయడం, లేదా దీన్నే పెనాల్టీ కూడా అనొచ్చు. సో పెనాల్టీని యాడ్ చేయడం వల్ల మనం ఏమవుతుందంటే ఈ లైన్ని ఒక పొజిషన్ని మార్చుకుంటూ వస్తుంటాం అనమాట. సో ఎప్పుడు వరకు మనం ఇది మార్చుకుంటూ రావాలంటే, ఎప్పుడు అయితే మనకి మినిమం వాల్యూ, లీస్ట్ వాల్యూ వస్తుందో, ఇది మీన్ లీస్ట్ స్క్వేర్స్, దీన్ని రెసిడ్యూయల్స్ అంటాం. సో రెసిడ్యూయల్ వాల్యూ ఎక్కడైతే తక్కువగా వస్తుందో మిగతా వాటితో కంపేర్ చేసి అక్కడ ఆపేస్తాం అనమాట. సో దాట్ ఈస్ కన్సిడర్డ్ యాజ్ ద ఆప్టిమమ్ లైన్. గుర్తుపెట్టుకోండి, ఈ మీన్ లీస్ట్ స్క్వేర్ అయినా రెసిడ్యూయల్ అయినా ఒకటే. ఈ వాల్యూస్ వీటి యొక్క డిస్టెన్స్, స్క్వేర్స్ ప్లస్ మీన్ చేసినప్పుడు ఇదనమాట. సో దాన్ని నేను రాయాలంటే సమ్మేషన్ i is equals to 1 to n r square, ri square అనుకోవచ్చు, ri square. r is nothing but the distance between the line and the point. ఓకే, ఈ రెసిడ్యూల్స్ అన్నిటిని నేను స్క్వేర్ చేసి దాన్ని యాడ్ చేసిన తర్వాత మీన్ చేసే వచ్చిన వాల్యూని మనం ఆర్ అంటాం, రెసిడ్యూయల్ వాల్యూ అంటాం. సో ఈ రెసిడ్యూయల్ వాల్యూ కూడా ఎప్పుడు కూడా మనకి తక్కువగా ఉండాలి, అప్పుడు మనం అక్కడ ఆపేసి ఆ పాయింట్ని మనం బేస్ చేసుకుని ఆ వాల్యూస్ని, ఇంటర్సెప్ట్ పాయింట్ సి, స్లోప్ ఎం అండ్ ఎక్స్ అండ్ వై వాల్యూ తీసుకొని ఆ డేటాని యూజ్ చేసి మనం మోడల్ని ట్రై చేస్తాం అనమాట. సో బయాస్ అంటే అది కొంచెం అంటే ఈ లైన్ యొక్క పొజిషన్ని మార్చడానికి కోసం మనం యాడ్ చేసే వెయిట్ అనొచ్చు, లేకపోతే పెనాలిటీ అనొచ్చు, దాన్ని మనం బయాస్ అంటాం అనమాట. నో వాట్ ఈస్ వేరియన్స్? వేరియన్స్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ డిఫరెన్స్ బిట్వీన్ ద లైన్ అండ్ ద డేటా పాయింట్. సో ఒక లైన్ని మనం కన్సిడర్ చేసాం, రైట్. సో ఆ లైన్ నుంచి డేటా పాయింట్స్కి మధ్య ఉన్న డిస్టెన్స్ ని మనం వేరియన్స్ అంటాం అనమాట. సో మన అల్టిమేట్ గోల్ ఏముండాలంటే వేరియన్స్ అనేది తక్కువగా ఉండాలి. అంటే ఒక లైన్కి ఒక డేటా పాయింట్కి మధ్య డిస్టెన్స్ అనేది తక్కువగా ఉండాలి. సో దట్ ఈస్ అవర్ అల్టిమేట్ గోల్. సో we continue adding the bias until we get the minimum variance value. Okay, so we have to keep this in mind. We have to control the bias value and the variance value, not control, we have to keep these two values in mind. So we have to adjust the bias value so that the variance is decreased. So we'll stop at one point where the variance is minimum. Okay, so that is the main concept.
Now I will use one example so that you can understand this concept more clearly. So these are some points which are related to this overfitting, underfitting, and bias and variance. Let me read out these points for you. Okay, overfitting refers to a model that models the training data too well. Underfitting refers to a model that can neither model the training data nor generalize to a new data. So I have explained these points before, okay, in the previous slide. So ideally, you want to select a model at the sweet spot between the underfitting and overfitting. So we have to select a line which is between the underfitting and overfitting, right? This is a goal, but it is very difficult to do in practice. Okay, we'll try to achieve that one. Bias and variance are used in supervised machine learning, in which an algorithm learns from training data or a sample data set of known quantities. Okay, so as I said, we have to use the bias and we have to measure the variance. Okay, to get the optimum line. Okay, the correct balance of bias and variance is vital to building machine learning algorithms to create accurate results from their models. So, as I said, maintain this, concentrate on the bias values and variance, balance them so that you can train your algorithm very well. Okay, let me explain this concept with an example. So, before that, I would like to, okay, thank this what is this StatQuest. So because I have taken the screenshots of StatQuest by Josh Starmer, so I have used his screenshots in my PPT so that you can understand. So you can also go to the StatQuest channel and you can find the topic which is related to this ridge regression. All right. Okay. So let me explain this concept using this example. Our example is basically between the weight and the size of a mouse. ఓకే, ఇక్కడ మనం ఎలకని ఎగ్జాంపుల్గా తీసుకుంటున్నాము. ఓకే, ఇక్కడ మనం చెక్ చేసేది ఏంటంటే వీటి మధ్య రిలేషన్, ఈ రెండు టూ వేరియబుల్స్ ఈ టూ వేరియబుల్స్ మధ్య రిలేషన్ ఎలా ఉందో మనం చెక్ చేస్తున్నాం. వీఆర్ చెకింగ్ ద రిలేషన్షిప్ బిట్వీన్ దిస్ టూ వేరియబుల్స్. వన్ ఈస్ వెయిట్ ఆఫ్ ద మౌస్ and the size of the mouse, and we are checking whether is the weight increasing with the increase of the size of the mouse or the opposite is happening. We'll try to check that one. And these red dots are the data of various mouse. Okay, so we have 1 2 3 4 5 6 7 8. సో ఎనిమిది ఎలకలకు సంబంధించిన డేటా ఇది. ఓకే, దాని వెయిట్ అండ్ దాని సైజ్. సో ఇక్కడ ఈ పాయింట్ ఇక్కడ మీరు చూడండి. సపోజ్ వీటిని నేను 1 2 3 4 వెయిట్ కూడా నేను 1 2 3 4 అనుకుందాం. సో ఇవి వెయిట్ అనేది నార్మల్ గ్రామ్స్లో ఉంది అనుకుందాం. సైజ్ అనేది సెంటీమీటర్స్లో ఉంది అనుకుందాం. ఓకే, మనం ఇది యాక్యురేట్గా మీరు ఇది చేసుకోకండి, జనరల్గా మనకు అర్థం అవడానికి చెప్తున్నాను. సో ఇక్కడ దీని పాయింట్ ఒక అర్థం ఏంటంటే సపోజ్ 0.5 గ్రామ్స్. ఓకే, సో 1 సెంటీమీటర్ ఉన్న ఎలుక 0.5 గ్రామ్స్ ఉంది అని చెప్పి అర్థం. ఇక్కడ డాట్ ఉంది కదా, సో ఇది ఒక ఎలుకకు సంబంధించిన డేటా. ఓకే, ఒక సెంటీమీటర్ ఉన్న సైజ్ ఉన్న ఎలుక ఒక వెయిట్ అంతా 0.5 గ్రామ్స్. సో ఈ డాట్ అన్న దానికి అర్థం. ఇక్కడ చూసినట్లయితే 1.8 సెంటీమీటర్స్ ఆర్ 1.9 అనుకోవచ్చు, 1.9 సెంటీమీటర్స్ ఉన్న ఎలుక ఒక వెయిట్ అంతా ఆల్మోస్ట్ 0.9 గ్రామ్స్. రైట్, సో ఈ విధంగా
మనము డేటాని బట్టి, సో ఈ డేటాని మనం టేబులర్ ఫామ్లో వేసుకున్నాం అనుకోండి, ఇలా ఉంటుంది టేబులర్ ఫామ్లో, రైట్. సైజ్ అండ్ వెయిట్ తీసుకుంటే ఫస్ట్ ఎంత సైజ్ 1 సెంటీమీటర్, వెయిట్ అంతా 0.5, రెండింటి సైజ్ అంతా 1.9 అండ్ వెయిట్ అంతా 0.9. సో ఈ విధంగా డేటా ఉన్న డేటాని మనం ఇట్లా మ్యాప్లో వేసుకున్నాం అనమాట. నా సో ఈ లైన్ యొక్క ఈక్వేషన్ ఏంటంటే y ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు mx ప్లస్ సి. ఈ ఏదైతే లైన్ డ్రా చేసామో, ఓకే, ఈ లైనే మనకు మెయిన్ ఇంపార్టెంట్. ఈ లైన్ యొక్క ఈక్వేషన్ ఏంటంటే y ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు mx. y ఈజ్ నథింగ్ బట్ ద అవుట్పుట్ సైజ్, ఇక్కడ s. సో s ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు m, x అంటే వెయిట్ కదా, వెయిట్ ప్లస్ c. నౌ వాట్ ఈస్ c? c ఈజ్ నథింగ్ బట్ ద ఇంటర్సెప్ట్. ఆ పాయింట్ యొక్క ఎక్కడ ఇంటర్సెప్ట్ అయింది, ఈ y యాక్సిస్లో ఎక్కడ ఇంటర్సెప్ట్ అయింది అది. m స్లోప్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ దిస్ పాయింట్. ఇంటర్సెప్ట్ నుంచి పైకి ఉన్న డిస్టెన్స్ని మనం స్లోప్ అంటాం అనమాట. ఎక్కడైతే ఇంటర్సెప్ట్ అయిందో దాని నుంచి పైకి ఉన్న, ఇది ఆల్రెడీ మీకు లీనియర్ రిగ్రెషన్లో నేను ఎక్స్ప్లెయిన్ చేశాను. నౌ వాట్ ఈజ్ అవర్ మెయిన్ డ్యూటీ? మన మెయిన్ డ్యూటీ ఏంటంటే ఈ లైన్ని మనము ఈ ఉన్న ఓవరాల్ డేటా ఒక ఆప్టిమం పొజిషన్లో మనం తీసుకురావాలి. ఇప్పుడు మీరు చూస్తున్న ఎగ్జాంపుల్లో కరెక్ట్ ఎగ్జాంపుల్ ఆప్టిమం పొజిషన్లో ఉంది ఇది, ఈ లైన్. ఎందుకంటే మీ లైన్ మీరు ఒకవేళ ఇక్కడ డ్రా చేశారనుకోండి, ఈ లైన్ కన్సిడర్ చేసుకోవాలనుకోండి, సో ఈ లైన్ కంపేర్ చేస్తే ఏది డేటా పాయింట్స్కి సెంటర్లో ఉంది, ఇదే కదా. ఓకే, సో ఇక్కడ ఒక లైన్ డ్రా చేశారనుకోండి, ఏది కరెక్ట్ ఉంది, ఇదే ఉంది. ఇక్కడ ఒక లైన్ డ్రా చేస్తే రైట్. సో దిస్ ఈజ్ ఆప్టిమమ్, దిస్ లైన్ ఈజ్ ఇన్ ఆప్టిమమ్ పొజిషన్. సో దీని నుంచి మనం ఏం చేయలేం, ఇట్ ఈస్ ఆల్రెడీ ఇన్ ఆప్టిమమ్ పొజిషన్. బట్ ఓకే, బట్ what if the line is drawn based on the own training data? So when we have a lot of measurements, we can be fairly confident that the least squares line accurately reflects the relationship between size. So ఒకేసారి మనకి మొత్తం డేటా ఇచ్చారనుకోండి, ఆ డేటాని బేస్ చేసుకొని మనము లీస్ట్ స్క్వేర్ అంటే లీనియర్ రిగ్రెషన్ బేస్ చేసుకొని మనం ఒక లైన్ డ్రా చేసుకోవచ్చు. ఎప్పుడు డేటా మొత్తం అవైలబుల్ ఉన్నప్పుడు అసలు ప్రాబ్లం ఏం లేదు మనకి. ఓకే, కానీ ఎప్పుడైతే మనకి ఓన్లీ శాంపిల్స్లో డేటా వస్తుందో అప్పుడేంటి చూద్దాం ఒకసారి. ఒకవేళ మనకి డేటా అనేది శాంపిల్స్లో వస్తుంది అంటే ఓన్లీ ప్రజెంట్ మనకు 2 మౌస్కి సంబంధించిన వెయిట్స్ మాత్రమే ఉన్నాయి, ఓవరాల్ మొత్తం లేవు, ట్రైనింగ్ డేటా మాత్రమే ఉంది, అంటే కొన్ని శాంపిల్స్ ఉన్నాయి. అప్పుడు ఎలా లైన్ మనం ఎలా డ్రా చేయాలి? సో మనకున్న ఒక సొల్యూషన్ ఏంటంటే ఉన్న డేటాని బేస్ చేసుకుని ఒక లైన్ డ్రా చేయాలి. అదే మన దగ్గర ఉన్న సొల్యూషన్, అవునా కదా. సో ఈ వెయిట్ని రెండింటికి ఇంటర్సెప్ట్ అవుతూ మనం ఒక లైన్ డ్రా చేసుకుందాం, దట్ ఈస్ ద బెస్ట్ ఫిట్, అవునా కదా. సో ఇలా, సో ఇక్కడ మనము ఇది ఇంటర్సెప్ట్ సి, ఓకే, దీని ఒక స్లోప్ అండ్ ఇది. సో సో మనకి ప్రస్తుతానికి ఎక్స్పెరిమెంట్ జరుగుతున్నప్పుడు ఇచ్చిన డేటా మొత్తం ఇవ్వలేదు వాళ్ళు, ఓన్లీ 2 పాయింట్స్ ఇచ్చారు అంతే, ట్రైనింగ్ చేయండి బాబు దీని మీద అని చెప్పి. సో మీరు ఏం చేస్తారు, లైన్ డ్రా చేసుకుంటూ వస్తుంటారు, ఇక్కడ ఒక డ్రా చేస్తారు, వీటి ఒక డిస్టెన్స్ అనుకుంటారు, అమ్మో ఎక్కువ ఉంది, ఇక్కడ డ్రా చేస్తారు, ఇక్కడ డ్రా చేస్తారు, ఇక్కడ డ్రా చేస్తారు, దీని పైన నుంచి చూస్తారు, ఆర్ క్యాల్కులేట్ చేస్తారు మీరు, రెసిడ్యూయల్స్. ఎక్కడైతే ఆర్ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు 0 వస్తుందో లేకపోతే ఆర్ వాల్యూ మినిమం ఉంటుందో అక్కడ మీరు ఆపేస్తారు. సో ఈ పాయింట్ అనేది దీని పైనుంచి వెళ్తుంది కాబట్టి డిస్టెన్స్ బిట్వీన్ ద లైన్ అండ్ ద పాయింట్స్ మీరు చూసినట్లయితే 0, అవునా కదా. డిస్టెన్స్ బిట్వీన్ ద లైన్ అండ్ పాయింట్స్, ఇక్కడ మీరు ఈ లైన్ కన్సిడర్ చేస్తే డిస్టెన్స్ బిట్వీన్ లైన్ అండ్ పాయింట్స్ మనకి మోర్ దాన్ 0 ఉంటుంది, అందుకని దీన్ని కన్సిడర్ చేయం. ఆర్ వాల్యూ ఎప్పుడు కూడా మనకి తక్కువ ఉండాలి, రెసిడ్యుయల్ వాల్యూ. సో ఇక్కడ 0 ఉంది కాబట్టి దిస్ ఇస్ ద మినిమం. సో ఇప్పుడు ఇక్కడ ఇచ్చిన డేటా ప్రకారము దిస్ ఈస్ ద బెస్ట్ లైన్. వై? బికాస్ ఆర్ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు 0. బట్ వాట్ ఇఫ్ రిమైనింగ్ డేటా ఈజ్ గివెన్? ఇప్పుడు మనకేంటి, ఫస్ట్ శాంపిల్ అయిపోయింది, దీన్ని బేస్ చేసుకుని ట్రైన్ చేసాం, వెరీ గుడ్, ఈ లైన్ డ్రా చేసాం మనం. కానీ నెక్స్ట్ స్టెప్లో ఇంకా ఒరిజినల్ డేటా ఇచ్చేసారు మనకి, ఒరిజినల్ డేటా ఇచ్చేసి మెషిన్ని మోడల్ని ట్రైన్ చేయమన్నారు. ఒకవేళ మనము ఈ లైన్ని మనం ఆప్టిమమ్ పొజిషన్ ఉంది కాబట్టి మరి ప్రీవియస్ దాంట్లో దీన్ని ఒకవేళ ఉపయోగించి చేసామనుకోండి ఎక్స్పెరిమెంట్స్, సో ఈ డేటా పాయింట్ని 100% యాక్యురేట్గా అది మనకి రిజల్ట్స్ ఇస్తుంది. అంటే ఈ శాంపిల్ ఇచ్చినప్పుడు, కానీ ఈ శాంపిల్స్ ఇచ్చినాం అనుకోండి
అప్పుడు మీరు చూసినట్లయితే మనం మనం ఏదైతే ఆప్టిమమ్ లైన్ అనుకున్నామో ఆ లైన్కి ఇవి చాలా దూరంలో ఉన్నాయి డేటా పాయింట్స్. సో నౌ no more this line is optimum line. When we consider the whole data, this line is not optimum line. So we call this line as a overfitting line. ఎందుకు ఈ లైన్ అనేది ట్రైనింగ్ శాంపిల్స్లో 100% పర్ఫెక్ట్గా వర్క్ చేస్తుంది, కానీ ఎప్పుడైతే ఒరిజినల్ డేటా ఇచ్చామో అప్పుడు దాని యొక్క వేరియన్స్ అనేది మీరు చూసినట్లయితే ఎక్కువగా ఉంది. సో ఒక స్టేజ్లో పనిచేస్తుంది, ఇంకో స్టేజ్లో అది పనిచేయదు, అంటే అది ఓవర్ ఫిట్టింగ్ ప్రాబ్లం ఉంది. సో వీ హ్యావ్ టు ఓవర్కమ్ దిస్ ఓవర్ ఫిట్టింగ్. సో ఓవర్ ఫిట్టింగ్ నుంచి ఓవర్కమ్ చేయాలని నేను ఏం చేయాలని చెప్పాను, వీ హ్యావ్ టు యాడ్ ద బయాస్ వాల్యూ. బయాస్ని మనం యాడ్ చేస్తూ చేస్తూ ఏం చేయాలంటే ఈ లైన్ని మనం మూవ్ చేసుకుంటూ రావాలి. ఇట్లా ఎప్పటి వరకు రావాలి, ఈ లైన్ అనేది అన్ని డేటా పాయింట్స్కి ఒక మినిమం డిస్టెన్స్కి వచ్చినప్పుడు వచ్చేంత వరకు మూవ్ చేసుకుంటూ రావాలన్నమాట. సింపుల్ బయాస్. సో ఈ రెసిడ్యూ వాల్యూ ఏదైతే ఉందో అంటే సమ్మేషన్ n is I is equals to 1 to n r I square. ఓకే, ఇది మనకి రెసిడ్యుయల్ ఫార్ములా కనుక్కోవడానికి. సో ఈ పొజిషన్లో మనం దీనికి ఈ పాయింట్కి మనకి ఈ ఆర్ వాల్యూ ఎంత, 0. కానీ విత్ రెస్పెక్ట్ టు దీస్ పాయింట్స్ డేటా పాయింట్స్ ఆర్ వాల్యూ అనేది ఎక్కువగా ఉంటుంది. ఎందుకు, డిస్టెన్స్ అనేది ఎక్కువగా ఉందన్నమాట. సో బయాస్ యాడ్ చేయాలి. బయాస్ యాడ్ చేస్తూ మనం ఏం చేయాలంటే దీన్ని మూవ్ చేస్తూ ఉండాలి. సో బయాస్ యాడ్ చేయాలంటే దీనికి ఏం చేయాలి, సింపుల్గా ప్లస్ లాంబ్డా ఇంటూ స్లోప్ స్క్వేర్. ఓకే, ఐ విల్ షో యూ ద ఫార్ములా. అర్థమైంది కదా. సో ఇప్పుడు మీరు ఈ లైన్ మీరు చూసుకున్నట్లయితే ఈ లైన్కి ఈ డేటా పాయింట్స్కి వేరియన్స్ అనేది చాలా ఎక్కువగా ఉంది. ఒకవేళ ఇదే లైన్ని మనం ఆప్టిమమ్ లైన్ అని చెప్పి కన్సిడర్ చేసి మూవ్ అయ్యామనుకోండి, సో మన మోడల్ ఫెయిల్ అయ్యే ఛాన్స్ ఉంది. ఎందుకంటే ఇది లైన్స్ ఆప్టిమమ్ పొజిషన్లో లేదు ఈ లైన్ అనేది. సో అందుకని మనం ఏం చేయాలంటే బయాస్ వాల్యూస్ని యాడ్ చేస్తూ వేరియన్స్ అనేది తగ్గించాలి. ఇప్పుడు ఈ లైన్ చూడండి, బ్లూ లైన్. ఇప్పుడు దీని యొక్క వేరియన్స్ అండ్ ఈ లైన్ సంబంధించిన వేరియన్స్ మీరు మెజర్ చేసినట్లయితే దీని యొక్క వేరియన్స్ అనేది చాలా తక్కువ ఉంటుంది విత్ రెస్పెక్ట్ టు ద పాయింట్స్ హియర్. అండర్స్టాండ్? సో విల్ స్టాప్ అట్ దిస్ పాయింట్. సో హౌ డిడ్ వి మూవ్ దిస్ లైన్ ఫ్రమ్ హియర్ టు హియర్? ఈ లైన్ మనం ఎలా మూవ్ చేసుకుంటూ వచ్చాం? బై యాడింగ్ ద బయాస్ వాల్యూ. సో హౌ టు యాడ్ ద బయాస్ వాల్యూ, ఐ విల్ షో యూ. So let's call the two red dots the training data and the remaining green dots the testing data. So we రెండింటిని ట్రైనింగ్ డేటా అండ్ ఈ అన్నిటిని మనం టెస్ట్ డేటా అనుకుందాం. సో ట్రైనింగ్ డేటాలో పర్ఫెక్ట్గా ఉంటుంది ఈ లైన్, బట్ టెస్ట్ డేటాకి వచ్చేసరికి ఈ లైన్ ఫెయిల్ అవుతుంది. అందుకనే మనం ఏం చేస్తాం, ఈ లైన్ కన్సిడర్ చేయాలి. కానీ ఈ లైన్ ఎలా వచ్చింది, బయాస్డ్ మనం యాడ్ చేయడం వల్ల వచ్చింది. సో లెట్ మీ షో యూ హౌ టు యాడ్ ద బయాస్ వాల్యూ. ఓకే, నౌ దిస్ ఇస్ ద వేరియన్స్. So this is the overall data and you can see the variance is high with respect to the red dot line. Variance is more. Now if you consider the new line, the variance will be less. ఇప్పుడు మనం న్యూ బ్లూ లైన్ తీసుకున్నాం కదా, పైన లైన్తో పోల్చుకుంటే దీని యొక్క వేరియన్స్ అనేది తక్కువ అవుతుంది అనమాట. Now I will show you how to add this penalty or bias. So నేను చెప్పాను కదా, summation I is equals to 1 to n r I square residuals. Okay, plus ఇది plus lambda into slope square. Now lambda into slope square is the penalty, or you can say the bias we add to the line. ఈ లైన్కి మనం యాడ్ చేస్తాం అనమాట. యాడ్ చేయడం వల్ల మనకి ఏమవుతుంది, ఈ లైన్ యొక్క పొజిషన్ మారుతూ వస్తూ ఉంటుంది. ఓకే, ఐ విల్ షో యూ హౌ. సో లాంబ్డా ఈజ్ ఎన్ నార్మల్ కాన్స్టెంట్, మనం జనరల్గా కాన్స్టెంట్ తీసుకుంటాం. స్లోప్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ ద స్లోప్ దట్ ద ప్రీవియస్ లైన్ హ్యావ్. ఈ లైన్ యొక్క స్లోప్, దాన్ని స్క్వేర్ చేస్తాం. స్క్వేర్ చేసి ఆ వాల్యూని మనం రెసిడ్యువల్కి యాడ్ చేస్తాం.
చేయడం వల్ల మనకి ఏమవుతుందంటే ఈ లైన్ యొక్క పొజిషన్ చేంజ్ అవ్వుకుంటూ వస్తుంది. చూద్దాం. సో నౌ లెట్స్ కన్సిడర్ దిస్ లైన్. Now the line's slope here, we'll consider the slope 1.3. So దీన్ని y is equals to c plus mx. x అంటే వెయిట్, y అంటే సైజ్. ఇక్కడ స్లోప్ ఎంత ఉంది? 1.3. అంటే ఈ ఇంటర్సెక్షన్ ఇది ఏమో మనకి సి పాయింట్ అనుకుందాం. ఈ ఇంటర్సెక్షన్ నుంచి స్లోప్ ఎంత దూరంలో ఉంది? సో ఇది మనం ఒక పాయింట్ అనుకుంటే 1.3 పొజిషన్లో ఉంది అనుకుందాం. 1.3. The slope here is 1.3. The distance here from here is 1 and ఇక్కడికి 3 points అనుకుంటే the slope here is 1.3. Now the residual here is 0. మీరు తీసుకున్నారనుకోండి 0 ఉంది. సో ఇందాక చెప్పాను కదా, summation I is equals to 1 to n ri square. దీని వాల్యూ ఎంత? 0. ఎందుకంటే ఆ లైన్ అనేది డాట్స్ పై నుంచి వెళ్తుంది కాబట్టి దెర్ ఈజ్ నో వేరియన్స్, ఎగ్జాక్ట్ ఓవర్లాప్ అవుతుంది కాబట్టి దాని 0 ఉంటుంది. అందుకని ఇక్కడ 0 రాశారు. 0 ప్లస్ లాంబ్డా ఇంటూ స్లోప్ స్క్వేర్. లాంబ్డా మనం ఇనిషియల్గా 1 తీసుకుందాం, ఏదైనా ఎనీ కాన్స్టెంట్ తీసుకోవచ్చు. మనం దీన్ని పెంచుకుంటూ వెళ్ళాలి లాంబ్డాని, అంటే ద రేట్ అట్ విచ్ ద స్లోప్స్ మూవ్స్. సో 1 పెంచుకుందాం. 1 ఇంటూ స్లోప్స్ ఎంత? 1.3 స్క్వేర్. ఓకే, సో అలా చేయడం వల్ల మనకి ఇది ఎంత మూవ్ అవుతుందో ఒకసారి చూద్దాం. సో ఇట్ ఈస్ 0 ప్లస్ 1.69. 1.3 స్క్వేర్ చేస్తే 1.69 వస్తుంది. ఓకే, అలా చేయడం వల్ల మనకేమవుతుంది? ఈ లైన్ అనేది కొంచెం మూవ్ అవుతుంది కిందకి. ఆల్రైట్, సో let me show you this slide. Okay, right. So 1.69 వాల్యూ వచ్చింది. రైట్, దీన్ని బేస్ చేసుకొని మనము ఈ లాంబ్డా వాల్యూ కనుక్కుంటే, ఐ మీన్ సారీ, నార్మల్గా దీని రిజ్ రిగ్రెషన్ పెనాల్టీ వాల్యూ అనుకుంటే 1.69 ఉంది. ఇందాక మీరు చూసినట్లయితే ఇది దిస్ వన్ విత్ రెస్పెక్ట్ టు దిస్ వన్. దీని స్లోప్ దీని ఈవెన్ చూసుకుంటే 1.69 ఉంది. నౌ వాట్ విల్ డూ ఇస్ వి మూవ్ ద స్లోప్ స్లైట్లీ. ఇప్పుడు చూసినట్లయితే మనకి ఇక్కడ స్లోప్ చేంజ్ అవుతుంది, స్లోప్ వాల్యూ చేంజ్ అయింది. స్లోప్ వాల్యూ చేంజ్ అయిపోయి దీని యొక్క ఏది రిజ్ రిగ్రెషన్ పెనాల్టీ ఏదైతే ఉంటుందో అది డిక్రీజ్ అవుతూ వస్తుంది. ఇక్కడ మనకి దాని వేరియన్స్ మరి ఏమనుకోవచ్చు, దీన్ని రెసిడ్యువల్ వాల్యూ అనుకోవచ్చు, లేకపోతే పెనాల్టీ వాల్యూ అనుకోవచ్చు. అది డిక్రీజ్ అవ్వకుంటూ వస్తుంది. ప్రీవియస్లీ ఇట్ వాజ్ 1.69 ఫర్ ది రెడ్ లైన్. సో వెన్ వీ మూవ్ దిస్ లైన్ it is now 0.74. so the value is decreasing. So slowly ఇప్పుడు మనం దాని యొక్క వేరియన్స్ కనుక్కుంటాం. నౌ ఈ రెడ్ లైన్తో ఉన్న వేరియన్స్తో పోలిస్తే ఈ బ్లూ లైన్ వేరియన్స్ అనేది తక్కువ విత్ రెస్పెక్ట్ టు ద డాట్స్. సో the ridge regression line which has the small amount of bias due to the penalty has less variance. So మనం పెనాల్టీ లాంబ్డా ప్లస్ స్లోప్ స్క్వేర్ యాడ్ చేయడం వల్ల వచ్చిన లైన్ ఏదైతే ఉందో దాని వేరియన్స్ అనేది తక్కువగా ఉంది వెన్ కంపేర్ టు దిస్ వేరియన్స్. సో స్లోలీ వీ కీప్ ఆన్ యాడింగ్ దిస్ లాంబ్డా. సో నెక్స్ట్ టైం ఏం చేస్తాం, లాంబ్డా వాల్యూ 2 పెడతాను. 2 ఇంటూ నాట్ ప్లస్ 2 ఇంటూ స్లోప్ స్క్వేర్. సో దీని యొక్క స్లోప్ ఎంత? ఇప్పుడు మనం ఇక్కడ చూసుకున్నట్లయితే దీని యొక్క స్లోప్ ఎంత? స్లోప్ వాల్యూ ఓకే ఇవ్వలేదు. సో దీని యొక్క స్లోప్ వాల్యూ ఏమనుకుందాము, 0.1. ఓకే, సో దీని యొక్క స్లోప్ స్క్వేర్ ఇట్లా మనము లాంబ్డా వాల్యూని చేంజ్ చేసుకుంటూ ఈ స్లోప్ వాల్యూని మనము ఇక్కడ సబ్స్టిట్యూట్ చేసుకుంటూ మనం ఈ లైన్ యొక్క పొజిషన్ని మూవ్ చేసుకుంటూ వెళ్ళాలి.
సో మీరు నెక్స్ట్ మూవ్ చేశారనుకోండి, లైన్ ఇలా రావచ్చు మీకు. సో ఇప్పుడు మీరు ఇక్కడ వేరియన్స్ కూడా చెక్ చేస్తారు, అంటే ద డిస్టెన్స్ బిట్వీన్ దిస్ పాయింట్ అండ్ దిస్ పాయింట్, దిస్ పాయింట్ అండ్ దిస్ పాయింట్, దిస్ పాయింట్ అండ్ దిస్ పాయింట్. Now you compare all the what we say residual values. So దీని యొక్క వాల్యూ 1.69, దీని యొక్క వాల్యూ 0.74, దీని యొక్క వాల్యూ ఇంకే వేరేది ఎక్కువ ఉండొచ్చు, ఇట్లా 0.9 ఉండొచ్చు దీన్ని, when compared to the dots. So what do you think, this is the best fit line, right? సో దీన్ని మీరు బేస్ చేసుకొని మీ మోడల్ ఏదైతే అల్గోరిథం ఉందో దాన్ని మీరు ట్రైన్ చేస్తారన్నమాట. సో ఓవరాల్గా మనం చేసింది ఏంటి అంటే, ఇక్కడ ట్రైనింగ్ డేటాలో ఏదైతే మనము తీసుకున్నామో దాన్ని, ఆ లైన్ ఏదైతే ఉందో దాన్ని మాడిఫై చేయడానికి కోసము బయాస్ వాల్యూస్ని మనము యాడ్ చేసుకుంటూ వచ్చాం, సో దాట్ ద వేరియన్స్ ఈజ్ డిక్రీస్డ్. సో బయాస్ వాల్యూ ఎలా ఇంక్రీజ్ చేయాలంటే దాని ఫార్ములా ఏంటంటే లాంబ్డా ఇంటూ స్లోప్ స్క్వేర్. ఈ వాల్యూని మనము పైన రెసిడ్యుయల్ వాల్యూకి యాడ్ చేయాలి. యాడ్ చేసినప్పుడు ఏమవుతుందంటే ఈ లైన్ యొక్క పొజిషన్ అనేది చేంజ్ అవ్వకుంటూ వస్తుంది, సో దట్ ఆ వేరియన్స్ కూడా చేంజ్ అవుతుంది, అంటే డిస్టెన్స్ ఆ పాయింట్స్కి ఆ లైన్కి మధ్య డిస్టెన్స్ కూడా చేంజ్ అవుతుంది. ఇలా మూవ్ చేసుకుంటూ ఒక ఆప్టిమం పొజిషన్ దగ్గర మనం ఆపాలి. దట్ ఈస్ ద పొజిషన్ ఆర్ దట్ ఈస్ ద వాల్యూస్ వీ షుడ్ కన్సిడర్ టు ట్రైన్ అవర్ మోడల్. సో అక్కడ ఏ రేంజ్లో అయితే మనకి డేటా వాల్యూస్ ఉన్నాయో, సో అప్పుడు నువ్వు మినిమం థ్రెషోల్డ్ వాల్యూ పెట్టుకోవచ్చు. ఎలా, సపోజ్ ఈ పాయింటే తీసుకున్నాం, సో ఈ లైన్ నుంచి 1 సెంటీమీటర్ దూరంలో ఉన్న, లేకపోతే 0.1 సెంటీమీటర్ దూరంలో ఉన్న పాయింట్స్ నేను కన్సిడర్ చేస్తాను, అండ్ ఆ పాయింట్స్ని ఉపయోగించి నేను నా మోడల్ని నేను ట్రైన్ చేసుకుంటాను అని నువ్వు డిసైడ్ చేసుకోవచ్చు. So you can increase the threshold value from 0.1 centimeter to 2 centimeters, 0.2, 0.3, so that your model gives you accurate values. అర్థమైందా? ఫస్ట్ స్టెప్ ఏంటంటే ఒక ఆప్టిమం లైన్ మనం కన్సిడర్ చేయటం, అండ్ కన్సిడర్ చేసిన తర్వాత ఆ లైన్ యొక్క రేంజ్ని మనము ఏవైతే ఉన్నాయో థ్రెషోల్డ్ వాల్యూని మనం డిసైడ్ చేసుకున్నాం. సో థ్రెషోల్డ్ వాల్యూ అనేది సపరేట్ టాపిక్, అది నేను నార్మల్గా జరిగే చెప్తున్నాను. సో నువ్వు ఒక సర్వే చేస్తున్నావు, సర్వే చేసేటప్పుడు మొత్తం డేటాని నేను కన్సిడర్ చేయాలా, లేకపోతే పలానా ఏరియాకి సంబంధించిన డేటాని కన్సిడర్ చేయాలా అనేది నువ్వు నీ అనాలిసిస్కి నువ్వు తీసుకోవచ్చు. అదేవిధంగా సో ఇది రేంజ్, ఈ రేంజ్లో ఉన్న వాటిని మొత్తం డేటాని నువ్వు అనాలిసిస్కి ఉపయోగించుకోవాలా, లేదా ఈ లైన్కి ఆ పలానా డిస్టెన్స్లో ఉన్న పాయింట్స్ని మాత్రం నువ్వు తీసుకోవాలా అనేది నీ మోడల్ యొక్క యాక్యురసీని బట్టి డిపెండ్ ఉంటుంది. సో నీ మోడల్ ఒకవేళ ఈ డేటాని, ఈ పలానా రేంజ్ ఉన్న డేటాని ఉపయోగించి ట్రైన్ చేస్తే ఎక్కువ యాక్యురసీ ఇస్తుంది అనుకోండి, సో ఆ రేంజ్ వాల్యూస్ తీసుకుంటావు. లేదా మొత్తం డేటాని ఉపయోగించి ట్రైన్ చేస్తే ఎక్కువ యాక్యురసీ వస్తుంది అనుకోండి, సో నువ్వు థ్రెషోల్డ్ వాల్యూస్ ఏం పెట్టుకో, మొత్తం డేటా నువ్వు తీసుకొని నీ మోడల్ని ట్రైన్ చేస్తావు అనమాట. సో దాట్స్ ఇట్. Ridge regression, I know this it is a little bit difficult and tricky, but I think I have kept this concept simple గా ఉంచడానికి ట్రై చేశాను. I hope you understood. So ఓవరాల్గా మనం చేసింది ఏంటంటే, ట్రైనింగ్ డేటాలో ఉన్న ఏదైతే లైన్, ఆప్టిమమ్ లైన్ ఉందో దాన్ని మనం, అది బెస్ట్ లైన్ కాదు, ఓకే, అది ఓన్లీ ట్రైనింగ్ శాంపిల్స్కి మాత్రమే పర్ఫెక్ట్ పనిచేస్తుంది, ఎప్పుడైతే ఒరిజినల్ శాంపిల్స్ వచ్చినా అది పనిచేయదు అని ఏం చేసామంటే దీనికి బయాస్ యాడ్ చేసుకుంటూ దాన్ని మూవ్ చేసుకుంటూ వెళ్ళాం. ఓకే, బయాస్ ఎలా యాడ్ చేయాలి, దట్ ఫార్ములా లాంబ్డా ఇంటూ ద స్లోప్ స్క్వేర్. స్లోప్ ఎలా వస్తుందంటే ప్రీవియస్ లైన్కి ఏదైతే స్లోప్ ఉందో దాన్ని మనం తీసుకొని మనం ఈ వాల్యూని యాడ్ చేసుకుంటూ వెళ్ళాలి. ఎప్పటి వరకు వెళ్ళాలి, ఈ ఇది ఏదో రెసిడ్యుయల్ వాల్యూ ఎప్పుడైతే తక్కువ వస్తుందో, ఓకే, ఆ తక్కువ వాల్యూ వచ్చేంత వరకు ఇది వెళ్ళాలన్నమాట. సో 0 వచ్చే ఛాన్స్ అయితే లేదు, ఎందుకంటే ఈ లైన్ అనేది అన్ని పాయింట్స్ని ఇంటర్సెప్ట్ చేసుకుంటూ వెళ్ళదు కదా, అప్పుడు అది మనకి లీనియర్ ఈక్వేషన్ అవ్వదు. 0 రాదు, కానీ 0కి దగ్గరలో ఉన్న వాల్యూ మనం తీసుకోవాలి. అర్థమైంది కదా? రైట్. Anyway, I will send you the video of this class so you can listen this topic once again. Right, so that's it. If you have any doubts, you can ask me now.